प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज दे दिन तालियां ते थालियां वजाउण दी गल कही सी, जिस तो बाद हर किसी ने तालियां भी वजाइयां ते थालियां भी वजाइयां। मुड़ के पंजाब दे विच अज एक साल बाद कोरोना के मामले लगातार वधदे जा रहे हैं, जिसनूं देखते हुए पंजाब सरकार वालों एक बार रात 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिता गया है। पूरे एक साल दे विच आम कारोबार ते आम कारोबारियां ते किस तरह का रहा असर, आओ ज़्यादा गल करते हैं। देखो जी, पता नहीं हुण करोना है कि नहीं है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन की है कि सरकारां ने जिहड़ियां पॉलिसियां ने वो ठीक नहीं हैगियां। एक साल हो गया, पहला असीं देखो सारा कुछ किया, जिस तरह सरकार कहती रही असीं उन्हां दी पालना करते रहे, गाइडलाइन पूरी जो भी होंदे ने पूरी पालना करते रहे। पर उस दे दरम्यान हुण एक साल हो गया, काम 6 महीने पहले दुकानां बंद रहियां, कारोबार बिल्कुल ठप्प हो गए। हुण जे माड़ा मोटा कारोबार चलना, ब्याह शादियां खुल्लियां सीगियां, माड़ा मोटा कोई काम चलन लग्या सीगा, एकदम फिर दोबारा सरकारां ने अपनी गाइडलाइनां जारी करतीआं। ब्याह शादियां घट गईयां, गैदरिंग जिन्हां दी सीगी वो घटाती बिल्कुल ही, मतलब जिन्हें कपड़ा सवाण आना अगला नहीं सवाण आंदा। साडा टेलरिंग का काम है, छोटा काम है टेलरिंग का, हुण काम नहीं, अगला काम है ही नहीं बिल्कुल। सारा दिन सवेर तो लैके शाम तक विहले बैठ के चले जाते, शाम को फिर 8 बजे गड्डियां आ जांदियां, बंद करो दुकानां बंद करो, 9 बजे लॉकडाउन लग जाता। हुण साडे वर्गा दुकानदार कित्थे जावे। साल किस तरह का रहा जी, देखो असीं तां पिछले साल अज दे दिन जो लॉकडाउन लग्या सी, उस तो बाद मोदी साहब के कहण ते असीं थालियां वजाइयां, उस तो बाद तालियां वजाइयां, पर अज तक दुकानदारों ने घंटियां ही वजियां मैं पूरियां इस टाइम। एक साल दे विच जो दुकानदारों को लॉस होया, आने वाले 5 सालों तक ये असीं उस लॉस नूं भर नहीं सकते। अज दोबारा हुण कोरोना की महामारी दोबारा शुरू हो रही है, सरकार कह रही है जी लॉकडाउन लगाओ, कभी दुकानदारों को कहते 9 बजे बंद करो, कभी 8 बजे बंद करो। ये तो दुकानदारों सिर से धक्का हो रहा फिलहाल। बाकी आप जो साल पिछला बीत्या आज दिन तक यह जिहा साल किसी हर दुकानदार नूं सारी उम्र याद रहेगा। लोगों की बर्बादी का कारण है, अगे ही कारोबार ठप्प हो चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानां बंद हो रही हैं। इसका कोई समझ नहीं करता, ये चीज़ों नाल तो कोई करोना घटने का कोई है ही नहीं। जब करोना इन्ने चिर तो नहीं घटिया, जब इन्ना कुछ हो गया तो हुण करोना ही घटना है। कुछ दिन करोना बढ़ जाता है, कुछ दिन करोना इस तरह घटा देंगे ने कि जिवें बिल्कुल खत्म ही हो गया। ये तो सरकार की नीतियाँ गलत नीतियाँ हैं। दुकानदार इतना परेशान है, उसके लिए क्या सहूलत है? कोई सहूलत है? इस कोई सहूलत नहीं है। दिन पर दिन दुकानदार नूं ही दबाया जाता है, कभी बंद कर दो, कभी खोल दो, कभी 7 बजे लाउण लग गया, कभी 9 बजे लग गया। तो सरकार मारू नीतियाँ ने। देखो जी, पता नहीं हुण करोना है कि नहीं है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन की है कि सरकारां ने जिहड़ियां पॉलिसियां ने वो ठीक नहीं हैगियां। भी एक साल हो गया, पहला असीं देखो सारा कुछ किया, जिस तरह सरकार कहती रही असीं उन्हां दी पालना करते रहे, गाइडलाइन पूरी जो भी होंदे ने पूरी पालना करते रहे। पर उस दे दरम्यान हुण एक साल हो गया, काम 6 महीने पहले दुकानां बंद रहियां, कारोबार बिल्कुल ठप्प हो गए। हुण जे माड़ा मोटा कारोबार चलना, ब्याह शादियां खुल्लियां सीगियां, माड़ा मोटा कोई काम चलन लग्या सीगा, एकदम फिर दोबारा सरकारां ने अपनी गाइडलाइनां जारी करतीआं। फिर दोबारा प्रैशर पाता भी करोना का पंगा पै गया। हुण साडा कारोबार फिर हुण गैदरिंग है नहीं, ब्याह शादियां घट गईयां, गैदरिंग जिन्हां दी सीगी वो घटाती बिल्कुल ही, मतलब हुण जिन्हें कपड़ा सवाण आना अगला नहीं सवाण आंदा। साडा टेलरिंग का काम है, छोटा काम है टेलरिंग का, हुण काम नहीं, अगला काम है ही नहीं बिल्कुल। सारा दिन सवेर तो लैके शाम तक विहले बैठ के चले जाते, शाम को फिर 8 बजे गड्डियां आ जांदियां, बंद करो दुकानां बंद करो, 9 बजे लॉकडाउन लग जाता। हुण साडे वर्गा दुकानदार कित्थे जावे। बहुत औखा हो गया, घर के खर्चे चलाने बहुत औखे हो गए ने।
ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ $2,000 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ $2,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, 8 ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਟਿਊਨ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੇਲਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟੋਡੇਰੀਅਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਉਲਟਾ ਡਬਲ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਮਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, 2-3 ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 840 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਘਟਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਦੀ 7 ਵਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ 9 ਵਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡੁਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੰਟੀਆਂ ਹੀ ਵਜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਸ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਓ, ਕਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਦੀ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਬੀਤਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ GST ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਜੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। इस टाइम कारोबार बिल्कुल जीरो है। ये ला लो भी 1 ईयर हो गया, 1 ईयर तो बहुत भी हो गया ला लो भी सारे घरों ही कट के खा रहे हैं इस टाइम। आने वाले टाइम ते जिवें किसान सुसाइड करता सी उवें दुकानदार ने सुसाइड करना शुरू कर देना, क्यों जिस दिन घाटा पएगा ऑटोमैटिकली सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। सर सानू तो विश्वास ही नहीं करोना है कि नहीं है। जो गौरमेंट ਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਚਲੋ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪੇ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸੜਕਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੇਗਾ ਸਰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਛਿੱਕੇ ਟਾਂਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਲਟਾ ਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਸਗੋਂ। और ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ नहीं है। ये इतने सरकार की थोड़ी दोहरी नीति नज़र आती है। कारोबार की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई थी, फिर उसके बाद में हवा निकल गई इसकी कोरोना की, और फिर उसके बाद में घाघ फिर ख़त्म है। अब बेचारे लोग वैसे बैठे हैं जिनकी बोनी भी नहीं हुई अभी तक के, 3, साढ़े 3, 4 बज जाते हैं, बोनी तक नहीं है। हाँ, उसमें काम था। जब शादी खुल गई थी तो उसमें जो है ना काम लोगों के चले हैं। अब जब जो है ना काम लोगों के चलेंगे तो फिर जो है ना थोड़ा सा उनका भी सर्कल ऊंचा होएगा। अपनी मार्केट में जाएंगे, मार्केट करेंगे, नवा आइटम लाएंगे, नवा फिर आइटम कुछ बिकेगा ग्राहक को देंगे। जब मार्केट में जब ग्राहक ही नहीं होएगा तो नगरे के बारे में क्या सोचेगा आदमी।
भाई जब कुछ बिकेगा जब ही वो मार्केट की तरफ जो है ना जाएगा। सर लॉकडाउन लग क्यों रहा है? कोरोना है ही कहाँ? कोरोना होगा तभी लॉकडाउन लगाओगे। अब तक अगर कोरोना होता ना तो सारी दुनिया जा चुकी होती, ये शहर ही ना बचता अगर कोरोना होता। ये तो बस गुमराह कर रहे लोगों को। असर तो सर साहब के सामने है, देखो बिल्कुल 0% है। अब तक बोनी तक नहीं हुई हमारी, इतना बुरा हाल होया पड़ा है। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से तो यही कहते हैं कि भाई अपना इससे हटाओ, अपना किसानों की भी मांगे पूरी करो, तभी जाके कारोबार चल पाएगा। किसान भी अपने हक पे बैठे, कोई गलत नहीं बैठे वहाँ पे। किसानों की भी मांगे पूरी होनी चाहिए, वो नाजायज़ नहीं बैठे वहाँ पे। वो उन्हीं के सहारे सबका काम चल रहा है। ये किसान आंदोलन का असर भी कारोबार पे पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा सर। उनकी खेती नहीं हो पा रही और वो मार्केट में नहीं आ पा रहे, इसी करके ये सारा मंदा हो रहा है।